हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च मास 2 तारिख सोमवार। चलतु जाणीनेबा आज दिनर सबुकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश रु आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे। सेथिपाई आपनकु अनुरोध वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखिबे, वीडियो को लाइक करिवे जहाद्वारा आज दिनर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबू जानीपारे। एवं आपण केउं जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु जहा फल प्रत्येक दिन यही नुआ नुआ न्यूज सर्वप्रथमे पाइपारिबे। आजिर प्रथम खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु रे मदुराई ठारे 4400 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर बहुविधि विकास प्रकल्पर उद्घाटन एवं शिलान्यास करिसंती। पवित्र नगरी मदुराई रे एक समावेश को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिथिले जे आज तमिलनाडुर विकास यात्रा रे एक गर्वर अध्याय। एही प्रकल्प गुड़िक संयोगीकरण परिवर्तन करिबा अर्थनीति को प्रोत्साहित करिबो एवं युवमानक पई गुरुत्वपूर्ण नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो एवं राज्यर लक्ष 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 लोकंक जीवन को परिवर्तन करिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करिथिले जे उच्च मानर भित्तिभूमि निर्माण मौलिक भाव में लोकों को सशक्त करिबो। एही विकासर अर्थ होउछि कृषक मानक पई बाजार रे पहुँचीबा पई उत्तम रास्ता, तीर्थयात्रा एवं पर्यटकों पई सहज यात्रा एवं व्यवसाय पई द्रुत परिवहन श्री मोदी आलोकपात कर। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश बालियारू प्रेम ब्लैकमेलिंग एवं हत्यार चांचल्यकरण घटना सामना को आसीची। जड़े युवती तांको प्रेमिकों को हत्या करिसंती। अभियोग हेउची जे से तांको अश्लील वीडियो देखाई ब्लैकमेलिंग करुथिले एवं मानसिक निर्यातना देउथिले। एही घटना रासरे थाना अंचल अंतर्गत लोहटा गाँव रे घटिची। यह उल्लेखनीय जे फेब्रुआरी 10 तारिख रे एठारे जड़े अजणा युवक मृतदेह उद्धार कर तांको परिचय लुचाइबा पई तांको मुह को एसिड पकाई गुरुतर भाव में पोड़ी देइछंती। पुलिस तदंत पर मृतकों को आजमगढ़ बासिंदा पंकज गुप्ता भाव में चिन्हट कर तदंतरु जना पड़िथिला जे पंकजकर पाख गाँव रे जड़े युवती प्रेम संपर्क रे थिले। महिला जनक विवाहित थिले एवं अभियोग होउछि जे पंकज अश्लील फोटो व्यवहार करी तांकू ब्लैकमेलिंग करुथिले एवं संपर्करू पुनर्स्थापित करिबा पई चाप देउथिले। एथिरे विचलित होई महिला जनक तांको भाई एवं भाउजों सबु कथा कहिथिले। पुलिस रो कहिबा अनुसार फेब्रुआरी 5 तारिख रे एक विवाह उत्सव समय हत्या षड्यंत्र रचित होइतिला। फेब्रुआरी 7 तारिख रे पंकज को एक स्थान को प्रलोभित करा जाइथिला एवं तांको हत्या करिवार सुजोग मिलिला। अपराध पर तांकर परिचय लुचाइबा पई तांको मुहरे एसिड ढाली देई मृतदेह फिंगी। परवर्ती खबर इस्राएल अमेरिका आक्रमण एवं ईरान रो पालटा आक्रमण पर थरुची पूरा मध्य प्राच्यर विभिन्न देश रे थिबा अमेरिकीय सेना शिविर को टार्गेट करिछि ईरान। कुवैत, कतार, बाहरीन, ओमान, यूएई परि देश प्रभावित होइजंती। मिसाइल माड़र गर्जन भयर वातावरण सृष्टि करिछि। आउ एही सबु देश रे कार्यरत लक्षाधिक भारतीयों जीवन जीविका प्रभावित होइछि। गोल्ड देश गुड़िक प्राय 90 लाख भारतीय विभिन्न क्षेत्र में काम करुचंती। केवल यूएई रे 35 लाख रु अधिक भारतीय अछंती। एबे युद्ध स्थिति जोगु सेमानक चिंता बढ़ी। भारत को फेरिबा को अनेक चाहुथिबा बेले विमान यात्रा गभीर भाव प्रभावित होइथिबारु फेरी पारु नाहंती। मध्य प्राच्य युद्ध रे प्रभावित विभिन्न देश रे हजार हजार ओडिया रहिचंती। एबे सेमानकु सुरक्षा को नहीं चिंता बढ़ी। सरकारंकर सेमानकु बाहरकु न बाहरिबाकु सरकार पक्षरु भारतीय दूतावास संपर्क में रहुथिबारु परामर्श दिया जाइछि। समस्त प्रकार सहयोग जोगाई देबाकु मुख्यमंत्री मोहन माझी केंद्र सरकार जोगाजोग रे अछंती। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय नहीं
ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଫସିକି ରହିବେନି ତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କାହାରି ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ଆଇଭିଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୂତନ ବିହନ ଆଇନ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ସାର ଆଇନ। ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମଉସୁରୀଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କୃଷିମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଭାରତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ କୃତ୍ରିମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୃତକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରି ସାଙ୍ଗ ଏକ ପାର୍କରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। କଥା କଥାରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଝଗଡ଼ା। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ରାକେଶଙ୍କ ଉପରକୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆଉ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସର ତତ୍ପରତା କ୍ରମେ ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ରହିଛି ଲମ୍ବା ସମୟର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହତ୍ୟାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାହୁଲ ମହାରଣାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖୁଛି। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ମରଣ ଶରୀର ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଘରେ କାନ୍ଦ ଧୁମାଳି ଫାଟି ଚାଲିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସୁର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ରବିବାର 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର 350ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 444ଟି ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 350 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ 410ଟି ଘରୋଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂକଟର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ଇରାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର କିଛି ଅଂଶ ଉପରେ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ 100 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭୟଙ୍କର ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ରାତି 9:30ଟାରେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ
ଏଥିରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦେଶ ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶୟକ ବୋଲି କାରଣରୁ ବଦଳୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୀକରଣ ଉପରେ ଭାରତ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଚାଷୀ। ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଲ ବେରୀ, ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର ଗୋପପୁର ଗାଁର ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଷକୁ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିଟାମିନରେ ସଫଳତାର ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏଭଳି ଜଣେ ସଫଳ ଯୁବଚାଷୀ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଗୋପପୁର ଗାଁର ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତ। ପାଠପଢ଼ା ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏକ ହେଲ୍ଥକେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅଜିତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲାନି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା। ଚାକିରିକୁ ବାଏ ବାଏ କରି 2021 ମସିହାରେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିବା ପରେ 2 ଏକର 20 ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଲ ବେରୀ ଫାର୍ମ, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରାୟ 50 ଏକରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଫାର୍ମରେ ସେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଲ ବେରୀ କୋଳି ଏବଂ ଫଳାଇବା ବେଳେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଜମିରେ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବଚାଷୀ ଅଜିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ 2ଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରରୁ ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ପରିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯିବ। ଯିଏ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। 15.50 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟତଃ 15.50 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବୃଦ୍ଧି ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ଆସିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉଛି ଖୁସିର ନାମ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଏହାର ହୃଦୟ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଇରିଆ ଫାର୍ମ କରି ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଚାଷୀ। ଏଠି ଖାସ୍ କରି ଗିର ଏବଂ ସାହିୱାଲ ପ୍ରଜାତିର ଗୋପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଗାଈର କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଦହି ଏବଂ ଘିଅ। ମହିଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ଚାଷୀ ସୀମା ନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ।
ଗୋପାଳନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲାଭଦାୟକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କରି ବାର୍ଷିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ଚାଷୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲେଫ୍ରିଡପଡ଼ା ବନଜାରିବିଡ଼ ଗାଁର ସୀମା ନାୟକ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂରା ପରିବାର 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗାଈରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପ୍ରାୟ 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈ ଦୈନିକ 250ରୁ 300 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତେବେ କ୍ଷୀରରୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ଏଥିରୁ ଦହି ଏବଂ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଦହି ଲିଟର ପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଘିଅ ପାଖାପାଖି 1400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଦୈନିକ 7ରୁ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 31 ଲକ୍ଷ ଆୟ ଟଙ୍କା ବେଳେ 15 ଲକ୍ଷ ଲାଭ ହେଉଥିବା ସୀମା ନାୟକ